하나님 아버지 감사합니다. 이 시간도 분명히 눈에 보이지 않지만 하나님은 역사하고 계시고 하나님은 천지 만물 모든 것을 움직이고 계십니다. 그 속으로 들어가는 축복의 시간 되게 하여 주옵소서. 하나님의 능력이 내게 임하는 예배가 되게 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘은 영상 한 가지를 준비했습니다. 영상 함께 보고 바로 말씀 듣도록 하겠습니다. Dr. Andy Newberg is pioneering a new field of study he calls neurotheology. And I know that you are doing a lot of research on the brain, how the brain reacts to, say, spiritual meditation. Can you elaborate on that for me? Well, certainly, as we look at the brain, we can see very substantial differences when people are religious or spiritual in their practices, when they're trying to pray, meditate on God. We can see what's going on in us as we think about God, experience God, pray to God, whatever the person is doing. So you're looking for physical manifestations of God? Yes, we're looking for physical manifestations of God. Okay, so I'm interested in finding out if there is any manifestation of God within me, in my brain. Right. We can take a look at that. Come on. See if we can find it. I already did a baseline scan while I was just resting with my eyes closed. Now I'm attempting to meditate on the divine to see whether anything changes. It's time to start focusing on your breath. All right. To try to get into as good a state as you can. Focusing on the breath, just trying to really bring really deep concentration to it. I think that'll be great. So start now? You can go ahead and start now. Okay. You can finish the meditation. How'd it go? Fine. How long was that? It was about 11 or 12 minutes. Before the radioactive tracer flushes out of my system, So you'll be on your back. I have to quickly climb into this 3D scanner and see whether my brain has changed because I meditated on God. All right. Well, look at it. 2 eyes, a nose, and a mouth. Well, but to me, it looks like you're smiling a little bit. What do you see, or do you see anything? So these are your two scans side by side. Here's your resting scan, here's the meditation scan. And you can see if you look at the frontal lobes here, it's mostly yellow, just a little bit of red. Whereas if you look during your meditation, the whole frontal lobe just kind of has blossomed. So if you are concentrating on something, if you're saying a prayer, if you're focusing on God, if you're trying to connect with God, then you tend to increase the activity in the frontal lobe. 말씀부터 보도록 하겠습니다. 사무엘상 7장 1절에서 15절 말씀인데요. 지금 이 시간에는 3절에서 6절 말씀까지만 함께 보도록 하겠습니다. 사무엘상 7장 3절에서 6절 말씀입니다. 다 찾았으면 저희 한 음성으로 함께 보도록 하겠습니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져내시리라. 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스다롯을 제거하고 여호와만 섬기니라. 이스라엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하매 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을
다스리니라. 아멘. 오늘 유초등문 말씀은 하나님의 역사 속에 있는 렘넌트입니다. 우리 렘넌트들이 영상에서 보았듯이 모든 인간은 하나님의 형상, 영적인 존재로 창조되어졌죠. 그렇기에 반드시 나의 영혼과 또 나의 생각과 마음, 또 나의 뇌와 그 속에 연결되어진 모든 육신들 속에 분명히 지금도 보이지 않지만 엄청난 영적인 역사가 쉬지 않고 일어나고 있습니다. 모든 사람은 하나님의 형상, 영적인 존재로 창조되어졌기 때문에 분명히 나의 모든 것 속에 눈에 보이지 않지만 영적인 역사가 쉬지 않고 일어나고 있어요. 그러면 어떤 역사가 일어나고 있습니까? 두 가지의 역사가 일어납니다. 그 첫 번째가 사단의 역사고요. 두 번째가 바로 하나님의 역사입니다. 그래서 모든 사람은 동일합니다. 결국에는 둘 중에 하나예요. 내 인생이 사단의 역사 속에 지배받고 있냐? 내 인생이 하나님의 역사 속에 지배받고 있냐? 둘 중에 하나입니다. 그 속에서 나의 모든 것이 지금 영향받고 있고요. 나의 모든 것이 좌우되어지는 역사가 일어나고 있는 겁니다. 그래서 결국에는 사단의 역사를 지배받고 있는 자는 어떻게 됩니까? 어떤 결과가 오게 되죠? 요한복음 8장 44절에 보면은 사단의 존재에 대해서 말씀하고 있죠. 사단은 살인하는 자며 그 속에 진리가 없고 거짓말쟁이라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 분명히 사단의 역사에 지배받고 그 속에 영향받고 있는 사람의 인생의 결과는 반드시 황폐해지고 무너지고 실패할 수밖에 없습니다. 그러나 하나님의 역사 속에 있는 자의 인생은 어떻게 되어지죠? 상황, 환경, 문제 상관없이 반드시 무너지지 않고 승리하는 결과가 오게 됩니다. 마태복음 7장 24절에서 27절에 보면은 비유가 나오고 있습니다. 어떤 비유가 나오고 있냐면은 모래 위에 지은 집과 반석 위에 지은 집의 비유가 나와요. 세상 사람들이 아무리 화려하고 멋있는 집을 짓고 성공하는 삶을 살아가고 있는 것 같으나 그 인생이 어디에 영향받고 어디에 지배되어 있죠? 눈에 보이지 않게 사단의 역사와 사단의 영향을 받고 있기 때문에 반드시 무너집니다. 그러나 하나님의 역사 속에 있는 자는 그 집이 반석 위에 지어진 집과 같기 때문에 결코 무너지지 않아요.
어떤 문제, 사건, 어려움 와도 안 무너집니다. 우리 랩런트들이 착각해서 벗어나야 돼요. 우리가 보기에는 돈이 많아야 내 인생 바꿀 수 있고, 명예와 성공을 가지고 있어야 되며, 또 공부를 잘해야 내 인생을 변화시키고 참된 행복을 누릴 수 있다라고 생각하지 않습니까? 절대 그렇지 않습니다. 모든 사람은 하나님의 형상, 영적인 존재로 창조되어졌기 때문에 내 인생을 변화시키고 나의 모든 것을 회복하고 살리는 길은 단 한 가지입니다. 하나님의 역사밖에 없어요. 하나님의 역사만이 나의 모든 것을 취하고 살릴 수 있는 유일한 유일한 비밀입니다. 그래서 진짜 우리 랩런트들이 믿어야 돼요. 우리 랩런트들이 하나님의 역사 속으로 들어갈 때 일어난다니까. 눈에 보이지 않지만 나의 영혼, 마음, 생각, 나의 뇌와 육신, 이 속에 분명히 역사가 일어나게 돼 있어요. 그래서 우리 랩런트들 다른 거 할 게 없어요. 지난주에도 미션 기억합니까? 20, 30, 55분 다른 거 다 해요. 다른 거 다 해도 상관없어요. 그러나 하루에 5분 뭐 해라? 하나님의 말씀 속으로, 하나님을 향한 기도의 비밀 속으로 들어가야 됩니다. 우리 랩런트들. 그래서 우리 랩런트를 놓치지 말고 이번 한 주간도 진짜 이 속으로 들어가야 됩니다. 하나님의 역사 속으로. 하나님의 역사가 내게 임하는 영적 서밋 타임 속으로 우리 랩런트들 들어가야 돼요. 결국에는 이게 안 되면 우리 랩런트들 어떻게 됩니까? 반드시 집니다. 이게 안 되면 우리 랩런트들 반드시 실패해요. 내가 가진 건 내 능력, 내 상황, 위치 상관없이 반드시 실패하게 되어 있습니다. 지금 우리 랩런트들이 읽는 거, 보는 거, 하고 있는 모든 거 결국에는 어디서 나오고 있습니까? 복음의 흐름과 하나님의 역사 속에서 나오고 있는 것이 아니라 결국에는 어디서 나오고 있죠? 사단의 역사와 사단의 흐름 속에서 모든 것이 나오고 있습니다. 그 속에서 살아가고 있는 우리 랩런트들이 진짜 하나님의 역사 속에 있지 않으면 어떻게 되죠? 나는 모를 수도 있어요. 그러나 분명히 눈에 보이지 않는 사단의 역사가 지금도 실제하고 있기 때문에 분명히 그 속에서 보이지 않게 나의 영혼, 생각, 마음, 뇌, 육신 속에 역사가 일어나요. 지금은 괜찮고 성공하면은 모든 것이 될 것 같은데 점점 황폐해지고 무너지고 어느 날 내게 찾아오는 영적인 문제와 갈등들로 인해 반드시 실패하게 되어 있습니다. 우리 랩런트들 정말 깨달아야 돼요. 말씀 보고 기도하고 전도하고 우리 랩런트들이 보기에는 이 시간 아무것도 아닌 것 같잖아요. 그러나 절대 그렇지 않아요. 용산 받잖아요. 지금 과학이 증명하고 있잖아요. 내가 지금도 살아계신 하나님의 역사, 눈에 보이지 않는 사단의 역사 속으로 들어갈 때 내 인생 속에 어떤 역사가 일어나는지 우리 랩런트를 봤잖아요. 진짜 우리 랩런트들이
하나님의 말씀과 기도와 전도 속으로 들어갈 때 나의 영혼, 생각, 마음, 뇌와 육신의 모든 것을 뒤바꾸는 역사가 이 시간 속에 일어나게 되는 겁니다. 그래서 우리 렘넌트들 놓치지 말고 기억하세요. 진짜 하나님이 역사하시는 영적 서밋 타임 속으로 들어갈 때 내가 변화되어져요. 그리고 우리 렘넌트들이 이 시간 속으로 들어갈 때 내가 치유되어집니다. 그리고 우리 렘넌트들이 이 시간 속으로 들어갈 때만 나의 모든 것이 살아나요. 이게 복음의 능력입니다. 하나님의 능력이에요. 말씀의 능력입니다. 그래서 우리 렘넌트들이 이 속으로 들어가기만 하면 돼요. 이 속으로 들어가기만 하면 나의 인생을 변화시키고 치유하시고 살아나게 하셔서 승리하게 하시고 증인으로 세우실 분이 누구냐? 하나님이십니다. 우리 렘넌트들 제발 믿으시길 바랍니다. 성경이 과학 중에 과학이에요. 하나님의 말씀보다 더 정확한 게 있냐? 더 정확한 게 없어요. 하나님의 말씀이 실제입니다. 지금도 과학이 증명하고 있잖아요. 우리 렘넌트들 최고의 과학 중에 과학인 하나님의 말씀 붙잡고 그 속으로 들어가시길 바랍니다. 그래서 정말 우리 렘넌트들 말씀 속에 있는 참된 능력, 하나님의 역사로 말미암아 일어나게 되는 그 능력을 체험하는 증인으로 전도자로 서게 되시길 그리스도 예수의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀도 그래요. 이스라엘 백성이 하나님이 아닌 우상 숭배의 삶 속에서 모든 것 다 뺏깁니다. 언제 회복되어지죠? 바알들과 아스다롯을 제거하고 오직 여호와만을 섬길 때. 지금도 분명히 역사하고 있는 하나님의 역사 속으로 들어가게 될 때 모든 것이 회복되어져요. 그 속에서 하나님이 지키시고 보호하시고 책임지시는 역사가 일어나게 됩니다. 사무엘이 사는 동안에 전쟁이 그치니라. 그 역사가 시작되어집니다. 그래서 이번 한 주간 우리 렘넌트를 놓지 말고 점검하세요. 나를 점검하시길 바랍니다. 우리 렘넌트들 진짜 하나님 앞에서 진실되게 한번 생각해 보세요. 부모님 때문에 말고, 선생님 때문에 말고, 목사님 때문에 말고, 한번 진짜 우리 렘넌트들 조용히 혼자 있는 시간 속에 나를 한번 점검해 보세요. 내가 진짜 하나님의 역사 속에 있는지. 분명히 내 인생이 하나님의 역사 속에 있지 않으면 내 인생이 어디 속에 있죠? 여기에 있습니다. 내 인생이 하나님의 역사 속에 있지 않잖아요? 그러면은 결국에 시간이 지나면 지날수록 나의 모든 것은 황폐해지고 무너지게 되어 있어요. 점검하세요. 내 삶이 어디 속에 있는지, 나의 관심, 나의 집중 어디 속에 있는지 다시 한번 나를 점검하고 하나님의 역사 속으로 우리 렘넌트를 들어가길 바랍니다. 실제예요. 지금 사단의 역사도 실제지만 하나님의 역사도 실제입니다. 지금 이 역사가 내 인생을 좌우하고 있어요.
나의 모든 것에 영향을 주고 있고요. 지금도 눈에 보이지 않게 이 속에 역사가 일어나고 있습니다. 놓치지 말고 우리 렘넌트들 한 명도 빠짐없이 하나님의 역사 속으로 들어가는 참된 축복의 렘넌트, 응답의 렘넌트 되시길 그리스도 예수님으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 눈에 보이지 않지만 분명히 나의 영혼, 마음, 생각, 뇌, 육신의 모든 것 속에 영적인 역사가 쉬지 않고 일어나고 있습니다. 하나님, 내 인생이 나의 모든 것을 살리는 하나님의 역사 속으로 들어가게 하여 주옵소서. 하나님의 역사 속에서 나의 모든 것이 치유되어지고 회복되어지고 변화되어지고 살아나는 그 축복을 누리게 하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 내주인도의 역사 충만하심이 모든 사단의 역사를 무릎 꿇는 하나님의 역사 속으로 들어가는 그 축복 속에 나의 모든 것이 회복되어지고 살아나며 전도자로 변화되어질 우리 모든 렘넌트들 위해 이를 지도하는 모든 교사 선생님들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘.